السلام علیکم خواتین و حضرات، پیش خدمت ہے آج کا اسپیحال. میں ہوں آپ کا میزبان جنید سلیم. شو میں میرا ساتھ دیں گی ناجیہ بیگ اور ہم سب کو بہت عزیز. السلام علیکم ناظرین. السلام علیکم ناظرین، آج آپ نے صدر مملکت کا پارلیمنٹ کے ساتھ 5واں خطاب سنا اور دیکھا بھی، بلکہ دیکھا ہی زیادہ، سنا کم ہی ہوگا چونکہ شور ہوگا کافی تھا. ویسے جب صدر پاکستان خطاب کے لیے اٹھے ہیں اور کرسی ان کی پیچھے کو گر گئی ہے، یہ حادثہ کیوں ہوا، کیسے ہوا اور اس کا کیا رزلٹ نکلے گا، اس کے بارے میں جاننے کے لیے ہم اپنے پروگرام کے دانشور سے بات کرتے ہیں. جی صاحب، یہ بتائیں کہ آپ نے یہ دیکھا سارا منظر کہ صدر پاکستان جب خطاب کے لیے اٹھے تو ان کی کرسی پیچھے گر گئی. سرکار، تو میں کھانا کھاؤں پھر؟ کیوں جی؟ اگر آپ نے خود ہی سوال کرنا، خود ہی جواب کر. یار دیکھو، دانشور سے پوچھا جا سکتا ہے نا. تو اس پروگرام میں دانشور تو میں لگا ہوا ہوں، تم تو اینکر ہو. ابھی آتے ہیں تمہاری طرف. اچھا، تو یہ جو کرسی گری ہے اس کے متعلق آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں جی، اصل میں بات یہ ہے کہ کرسی کا ڈگنا جو ہے یہ نیک شگون تو نہیں ہے، مگر میں سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن لیڈر چوہری نثار صاحب نے یہ واک آؤٹ کر کے یہ چانس مس کیا ہے. اگر وہ واک آؤٹ نہ کرتے بلکہ صدر پاکستان کو ہلا شیری دینے کے لیے ان کے پیچھے کھڑے ہو جاتے تو جب کرسی گری تھی تو وہ کیچ کر لیتے اور ان کے یہ ذہن میں ہونا چاہیے تھا کہ وہ صدر کی کرسی تھی. ہائے ہائے ہائے. اس کا مطلب ہے نون لیگ سے نکال دیے جاتے. ہاں جی، نون لیگ سے نکال دیے جاتے اگر کرسی چودھری نثار صاحب کیچ کر لیتے. آئی ایم سوری ناظرین، میری دانشوری خراب ہو گئی ہے. یار تم بتاؤ یار، یہ ہوا کیا ویسے؟ کیا ہوا ہے؟ یہ کرسی گر گئی ہے پیچھے کو. یہ کیا بات ہے؟ اس سے تم کیا نتیجہ اخذ کر رہے ہو؟ یہ بدشگونی تو نہیں؟ مجھے کیا پتا یار، میں نجومی ہوں. ہاں، تم تو اینکر اور نجومی نہیں ہو. یار میرے خیال میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے نظر بد سے بچنے کے لیے یہ کرسی پھینک کے نظر اتاری ہو. ہائے ہائے، کیسا آئیڈیا میرا، واہ. یار ویسے بتاؤ تو صحیح اپنا پا جنید، کرسی گرنے کے علاوہ آج کے خطاب کی اہم بات اور کیا تھی؟ میرے خیال میں تو صدر کی کرسی گرنا بھی کوئی اہم بات نہیں تھی. تم اسے اہم قرار دے رہے ہو. یار کیا کر رہے ہو ادھر؟ سارے چینلوں والے سرخ تیر لگا لگا کے دکھا رہے تھے، تم کہہ رہے ہو اہم بات نہیں تھی. بہرحال میرے لیے تو اہم نہیں تھی، اور کرسی گرنے کے علاوہ بھی صدر کی تقریر میں بھی اور اپوزیشن کے احتجاج میں بھی کوئی قابل ذکر بات نہیں تھی. ایک نقطہ بھی اہم نہیں تھا میرے نزدیک. وہی روایتی سی تقریر تھی، روایتی سا اپوزیشن کا احتجاج تھا. صدر کو تقریر کرنا تھی، اپوزیشن کو احتجاج کرنا تھا. دونوں نے اپنا اپنا کام کیا. بہت اچھے یار، تم تو تبصرہ کرنے کی بجائے شاعری کرنے لگ گئے ہو. اینکر بنو، شاعر نہ بنو. تمہیں کیا خاص بات لگی ہے احتجاج یار میں؟ 5واں خطاب تھا ان کا. اور تقریر میں تمہیں کیا اہم بات لگی ہے؟ یار تقریر میں یہ تھوڑی اہم بات ہے کہ 5واں خطاب تھا ان کا اور وہ اس میں بار بار پانی پیتے رہے. اچھا، تمہیں پانی پینا اہم لگا ہے، کرسی گرنا اہم لگا ہے؟ جی یار ظاہر ہے یہ کی نظر جہاں تک ہے وہیں تک دیکھنا ہے. ایک نقطہ ہے جس پر بات کی جا سکتی ہے یا اپریشیٹ کیا جا سکتا ہے پریزیڈنٹ کو، وہ ہے کہ اپنی تقریر میں انہوں نے بلوچستان کے حوالے سے کچھ قابل قدر باتیں کی ہیں جن کو اپریشیٹ کیا جانا چاہیے. انہوں نے بلوچوں سے کھلے دل کے ساتھ معافی مانگی ہے اور ان کو مذاکرات کی دعوت دی ہے. لیکن مذاکرات کی دعوت بھی پہلے بھی کئی بار دی جا چکی ہے. جو بلوچ رہنما جو ہے وہ بہت بری طرح مسترد کر چکے ہیں. تو کوئی نئی اسٹریٹجی تو اس حوالے سے بھی نہیں دی. لیکن بہرحال یہ اتنا ضرور ہے کہ بلوچستان مسئلے کو اتنی اہمیت دی گئی ہے کہ صدر کے خطاب کا وہ موضوع بنا. اوکے یار، یہ جیسے صدر کا خطاب جو ہے یہ بھی ہماری جمہوری ضرورت ہے اور آئین کی ضرورت ہے اور جمہوریت کا حصہ ہے. اسی طرح میرا خیال ہے اپوزیشن کا احتجاج بھی جمہوریت کا ہی حصہ ہے. وہ بھی کوئی بری بات نہیں ہے. مگر وہ تہمینہ دولتانہ صاحبہ نے جو پلے کارڈ لکھا ہوا تھا اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا، وہ سنا ہے فردوسہ شکوان صاحبہ نے پکڑ کے پھاڑ دی ہے. یہ بھی جمہوریت ہی ہے یا یہ دلیری ہے؟ یہ تو تم ڈاکٹر صاحبہ سے پوچھو. ڈاکٹر صاحب نے تو اللہ ہی پوچھے. لیکن نون لیگ سے یار یہ ضرور پوچھا جانا چاہیے کہ پیپلز پارٹی سے، پیپلز پارٹی کی قیادت سے، صدر زرداری سے، وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی سے اس سال میں ایسا کون سا جرم سرزد ہوا ہے کہ نون لیگ کو اتنی شد و مد کے ساتھ احتجاج کی ضرورت پیش آ گئی ہے؟ کون سا جرم ہے جو اس سال تو پیپلز پارٹی نے کیا ہے، اس سے پہلے 3 سالوں میں نہیں کیا تھا؟
نہیں وہ کہتے ہیں کہ مہنگائی اب بہت زیادہ بڑھ گئی ہے یار اس لیے ہم نے اچھا تو پہلے 3 سالوں میں دودھ اور شہد کی نہریں بہہ رہی تھیں. نہیں سچ وہ کہہ رہے ہیں کہ لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ ختم نہیں ہو رہی اس لیے تھے. اور پہلے 3 سالوں میں بلب پھٹ رہے تھے اوور وولٹیج کی وجہ سے. آئی ایم سوری وہ اصل میں وہ کہہ رہے ہیں جی کہ کرپشن بہت زیادہ ہو گئی. اچھا تو پہلے 3 سالوں میں یہاں پر مہاتیر بن محمد حکومت کر رہے تھے. نہیں سوری یار بات میں نے کیا کہا. ہاں وہ کہہ رہے تھے کہ دہشت گردی بہت بڑھ گئی. اچھا تو پہلے 3 برسوں کے دوران تو لوگ دکانیں کھلی چھوڑ کے نماز پڑھنے چلے جایا کرتے تھے نا. نہیں یار میں پھر فون کر لوں کس کو؟ اپوزیشن والوں کو پوچھ لوں کہ بھائی کیوں کیا ہے. وہی ہے چال بے ڈنگی جو پہلے تھی سو اب بھی ہے. بالکل صحیح. ایک ہی بات ہے صرف مسئلہ صرف جو تبدیلی آئی ہے وہ صرف اتنی سی ہے کہ اس کو الیکشن ایئر قرار دیا جا رہا ہے اس سال کو. اب کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے. پیپلز پارٹی کے خواہ حلیف ہوں یا حریف انہوں نے اپنے یہ جو اس طرح کے مخالفانہ جیسچرز ہیں یہ ہر قیمت پہ دینے ہی دینے. یعنی جو حلیف رہے ہوئے ہیں ان کو اب حریف بننے کی ضرورت اس لیے پیش آ گئی ہے. نون لیگ اور سنے ایم کیو ایم کے اب یہ الیکشن آنے والا ہے. ہر ایک کو اپنی باڈی لینگویج تبدیل کرنے کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے ہر ایک کو. ایون حکومت کو. یقیناً شہباز شریف کا زرداری صاحب کے بارے میں جو بیان تھا بہت زیادہ ہارش تھا, غیر پارلیمانی بھی تھا, غیر مہذب بھی تھا. یہ کہنا صدر مملکت کے بارے میں کہ جی ہم سڑکوں پر گھسیٹیں گے یہ میرا خیال ہے کہ بہت ہی افسوسناک بیان تھا. لیکن اس کے جواب میں آج جو لب و لہجہ جو زبان راجہ ریاض نے استعمال کی ہے شہباز شریف کے بارے میں وہ اس سے کہیں زیادہ افسوسناک اور قابل مذمت ہے. نہیں جی راجہ ریاض صاحب نے تو آج کہا ہے کہ انہوں نے ہمارے صدر کو گھسیٹنے کی بات کی ہے. اگر اگلے 5 سال بھی پیپل پارٹی کے ہوئے تو میں گلے میں پٹا ڈال کے شہباز شریف صاحب کو ادھر سڑکوں پہ گھسیٹوں گا. اب شہباز شریف صاحب نے تو جذبات میں آ کے بات غلطی کی تھی مگر یہ جو راجہ صاحب نے بات کی ہے نا جذباتی اس سے مجھے تھوڑا سا ڈر لگنا شروع ہو گیا. کیوں؟ یہ جو گھسیٹنے والی بات راجہ صاحب نے کی ہے چونکہ راجہ صاحب جو ہے نا وہ تو اپنے پنڈ میں کوئی گارے میں ٹریکٹر پھنس جائے نا تو گھسیٹ کے باہر نکال لیتے ہیں. میں نے تو سنا ان کے علاقے میں کسی خاتون نے رجائیوں سے بھری ہوئی پیٹی ادھر ادھر کرنی ہو تو انہی کو آواز مارتے ہیں میری آئی بھائی ادھر آویں ذرا آگے پیٹی تے گھسیٹی. مجھے تو ایک بندہ بتا رہا تھا کہ بھائی جی کہیں سڑک کے اوپر مجھ مری ہوئی پڑی ہو نا تو راجہ صاحب کھبے ہاتھ سے گھسیٹ کے پرے کر چھوڑتے. اب تو میں نے سنا ہے کہ فیصل آباد میں اللہ نہ کرے کو بس ٹرک کا ایکسیڈنٹ ہو جائے نا تو وہ سڑک سے پیچھے نہیں ہٹاتے. وہ سارے فیصل آباد کے لوگ یہی کہہ رہے ہوتے ہیں راجہ آؤ گا تو گھسیٹوں گا. بالکل ایسے ہی ہے نا کہ اگر آپ کو کوئی احمق کہہ دے آپ اس کو جواب میں گندی گالی دے دیں. مطلب آج راجہ ریاض صاحب کا لب و لہجہ اور جو زبان استعمال کی ہے میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ یقیناً جو شہباز شریف نے زبان استعمال کی ہے وہ بھی کسی طور پر بھی مستحسن نہیں ہے, قابل تعریف نہیں ہے. لیکن آج راجہ ریاض صاحب نے تو تمام حدیں پھلانگ دی. گھریلو معاملات تک کو ڈسکس کیا گیا اور انتہائی بے رحمانہ انداز میں. یار مجھے تو ان کی ساری تقریر سن کے ایسے محسوس ہوا ہے کہ انہوں نے ایم میں کسیٹیات کیا ہوا ہے. ذرا غور تو کرو یار کہ ہم کس سیاسی کلچر کی طرف بڑھ رہے ہیں. ایک دوسرے کو گالیاں دینے کا مقابلہ ہے. اللہ جی اللہ جانتا ہے میں نے غور کیا یہ جو تم نے کہا ہے. خدا شاہد آج نفرت ہو گئی ہے مجھے تو سیاست سے. یار یہ کون سی سیاست ہو رہی ہے. ہائے عزیزی صاحب جس وقت راجہ ریاض صاحب یہ گالم گلوچ کر رہے تھے نا اس وقت ایک صحافی نے سوال کیا جس کے جواب میں راجہ ریاض صاحب نے کہا تھا کہ اب انشاءاللہ نومن تیل بھی ہوگا اور انشاءاللہ رادھا بھی ناچے گی. یہ ذرا دیکھو یہ کون سا جواب ہے یار. انشاءاللہ رادھا بھی ناچے گی. ایک ہندو ڈانسر کے ساتھ انشاءاللہ لگا نہ نومن تیل ہوگا نہ رادھا ناچے گی. حد ہو گئی ہے. بندہ پوچھے رادھا کو تل کے نچانا ہے آپ نے. یار ایک بات تو بتاؤ یہ رادھا ڈانسر ہے کوئی یہ کو مچھی ہے. 9 من تیل میں سے 8.5 من تو راجہ صاحب سورے سورے سیر کو لگا لیتے ہیں. ان کی تو جوئیں زور سے بال پکڑ کے بیٹھی ہوتی ہیں کہیں تلک کے تھلے ہی نہ ڈگ پئیے. ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین مختلف ٹاک شوز کے دوران اینکرز کے حوالے سے جو سوالات آپ کے ذہنوں میں پیدا ہوتے ہیں وہ تمام سوالات کے جواب جاننے کے لیے آج اپنے اسٹوڈیو میں ہم نے دعوت دی ہے اس ملک کے معروف اینکر جناب عبدالجبار آتش کو.
अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का शो हमारा जरा सियासत से हट के है, यानी आज हम एक सोशल टॉपिक पे बात करेंगे। और वो टॉपिक जो आपके मैं शुरू में ये वजाहत कर दूं कि इस शो का एंकर मैं हूं। ओ चंद चंद दे सामने आ गया, चंद चंद दे सामने आतिफ साहब, हम तो डांस भी कर लेते हैं। जी, कुछ देर सर्कस में भी लगाई। सर्कस में भी काम करते रहे हम। जुनैद साहब, शोहरत हासिल करने के शौक में बड़े पापड़ बेले हैं मैंने। वैसे तो पापड़ भी बेलता रहा हूँ, मगर जद्दोजहद बहुत की मैंने। शोहरत हासिल करने का शौक कहाँ से पैदा हो गया? जुनैद साहब, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। गांव में कुएं का बोका गिर गया, रस्सा टूट गया तो बोका गिर गया, सारे गांव वाले इकट्ठे हो गए। अब पानी कैसे निकाले, बोका तो कुएं में गिर गया। मेरी टीनेज थी, यंग आदमी था, मैंने हिम्मत की और रस्से के साथ लटक के कुएं में उतर गया और बोका निकाल के ले आया। बाहर आया, बस गांव में इतनी रेटिंग मिली, इतनी रेटिंग मिली। रेटिंग मिली? हाँ, दूसरे दिन सारे गांव में मशहूर हो गया कि यार जबारा बोका, जबारा बोका, जबारा बोका। मुझे जबारा बोका कहना शुरू हो गए। बस वहां से मुझे एहसास हुआ कि ये शोहरत तो बड़ी अजीब चीज है। अच्छा, फिर बहुत कुछ किया शोहरत हासिल करने के लिए। तो फिर ये टॉक शोज की तरफ कैसे आ गए आप? जुनैद भाई, टॉक शोज में होता क्या है, 3-4 बंदों को बिठा के लड़ाना ही होता है ना, तो ये खसलत भी बचपन से अंदर मौजूद थी। अच्छा। हाँ, बहन भाइयों को इस कदर लड़ाता था। वालदा मोहतरमा, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, वो तो मुझे कहती ही घर की बीज मालो थी। बहन भाइयों को इतनी जल्दी लड़ाता था, सनी से जाके कह दिया कि भाई बब्बू तुम्हारे बारे में ये कह रहा है। बड़ा भाई बब्बू था, उसे जाके कह दिया भाई सनी तुम्हें गाली दे रहा था, क्या कर रहे हो। जितनी देर तक लड़ते नहीं थे, बस पीछे पड़ा रहता था। मैं कहता था जवाब नहीं है तुम्हारे पास, डर गए। अबे क्या हो गया तुम्हें, देखो क्या कह रहा है सनी तुम्हें, उठो बात तो करो उससे। बस उस वक्त भी जब तक दस्तों गिरेबान नहीं होते थे, ठंड नहीं पड़ती थी। और अब टॉक शोज में भी ऐसा ही है, जब तक एक मेहमान दूसरे को उठा के गिलास ना मार दे, जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं होती। हाँ, चलो एक गिलास ना मारे, कम से कम एक छोटी मोटी गाली तो देना। कोई बाद में बीप ही लगानी होती है ना उसमें, टो। अब तो इतनी आदत पड़ गई है रेटिंग लेने की कि ना भी कोई गाली दे तो 1-2 बीप लगा देता हूँ मैं। अच्छा, तो शोहरत का शौक अपनी जगह, लेकिन आप पॉलिटिकल टॉक शोज की मेजबानी की तरफ किस तरह आ गए? नहीं जुनैद भाई, आगाज मेरा पॉलिटिकल शो से नहीं है। अच्छा। चैनल में जब मैं आया तो शुरू से मुझे कुकिंग शो दिया गया। कुकिंग शो? हाँ, अच्छा। कुकिंग शो करता था शुरू में। तो जब भी हंडिया पकाता था, मिर्च मसाला बहुत तेज होता था। अच्छा। बस चैनल वालों ने वहीं से भांप लिया। उन्होंने कहा भाई इसको पॉलिटिकल शो दो, ये रेटिंग ले उड़ेगा। अच्छा। क्योंकि पॉलिटिकल शो में भी ऐसे ही होता है ना, देखने वाला जितनी देर तक सोए होए सी ना करे, उस वक्त तक रेटिंग नहीं आती। तो वही बस आगाज हो गया पॉलिटिकल शो का। रेटिंग भी क्या बला है। आपको नहीं पता रेटिंग क्या होती है? भाई, रेटिंग किसी प्रोग्राम की मकबूलियत को जांचने का मायार है। वो मुझे भी पता है, लेकिन ये इतनी अहमियत की हामिल है। जुनैद भाई, अब्बा का इतना एहतराम नहीं करते जितना रेटिंग का करते हैं। यकीन कीजिए, बीवी से इतना नहीं डरते जितना रेटिंग के गिरने से डरते। ओहो बिलीव मी, रेटिंग गिरे तो शुगर लेवल गिर जाता है, चैनल के सिक्योरिटी वालों के सलूट गिर जाते हैं। और अल्लाह ना करे अगर किसी एंकर की रेटिंग बिल्कुल ही गिर जाए तो उसके लिए चैनल का शटर गिर जाता है। तो आप सिर्फ रेटिंग हासिल करने के लिए अच्छे भले मुअज़्ज़िज़ लोगों को आपस में लड़ा देते हैं? बेबी, इन अच्छे भले मुअज़्ज़िज़ लोगों को आपस में लड़ाना कोई इजी जॉब नहीं है। फिर हमारा टैलेंट तो वहीं से शुरू हो जाता है जब इन मुअज़्ज़िज़ीन का चुनाव किया जाता है कि वो कौन कौन से मुअज़्ज़िज़ीन होंगे जो मैक्सिमम दूसरी ब्रेक से लड़ना शुरू करेंगे। चूंकि पहली ब्रेक भी बगैर लड़ाई के गुजारना हमारे लिए बड़ा मुश्किल होता है। पसीने आ रहे होते हैं जुनैद, पसीने। और फिर वो सवालात ढूंढना जिनसे वो मुअज़्ज़िज़ीन आपस में लड़ पड़े। और आतिश के सवाल नहीं होते, तीलियां होती हैं, तीलियां। और किसी वक्त तीली लगाना, किसी वक्त शहद लगाना, किसी वक्त लूती लगाना, और फिर किसी वक्त बात लगाना। ये सारा फन आता हो तो टॉक शो होता है, ऐसे नहीं हो जाता। बिल्कुल सही, बिल्कुल। ये नहीं है कि 3-4 आपके पास पेंट कोट हैं तो आप टॉक शो कर लेंगे। नो। आतिश साहब, इस कमबख्त रेटिंग के पीछे आप हर हद से गुजर जाने के लिए तैयार होते हैं। हदें क्या पार की हैं जी, मैंने धोती कुर्ते के साथ टाई बांध ली है।
या अपने शो में आइटम सॉन्ग डाल लिया? सरकार, मैंने अगले रोज आपका शो देखा है, 20वीं तरमीम आपका मौजू था और आपने मेहमानों में ख्वाजा सरा बुलाए हुए थे। ख्वाजा सरा उनका 20वीं तरमीम से क्या ताल्लुक? यू मीन खुसरे? जी, मेरा ख्याल है कि ख्वाजा सरा खुसरे ही होते हैं, इंजीनियर्स नहीं होते। वैसे वो इंजीनियर भी होते हैं। बहरहाल इस बात को छोड़े, ये हमारा मौजू नहीं है। मगर जुनैद भाई, उस खुसरों वाले प्रोग्राम की रेटिंग देखी थी आपने? उसकी रेटिंग का ग्राफ कंप्यूटर से बाहर निकला हुआ था। चैनल वालों ने मोड़ के अंदर किया वापस। अच्छा, वैसे मुझे आप सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दें कि आपको हकीकी मौज़ूआत, जो इस कौम के हकीकी मसाइल हैं, उन पर बात करने की तौफीक क्यों नहीं होती? पहले भी मिला था इनकी तरह का एक वतन परस्ती का मरीज, मशवरा देने लगा कि आतिश भाई संजीदा मौजूआत पर और हकीकी इश्यूज पर भी शो किया करें। किया, पूरा एक हफ्ता किया। अच्छा। मगर उस हफ्ते की रेटिंग ऐसी गिरी कि मैं अपने बच्चों को कहता रहा कि बेटा देखो कहाँ गिरी है। सारे घर का फर्नीचर उल्टा दिया मगर रेटिंग नहीं मिली। सोफों के नीचे से पिछले साल की गिरी हुई मूली मिल गई, पिछली सर्दियों का एक साबत अखरोट मिल गया, बच्चों की गुमी हुई जराबें मिल गई। अच्छा। एक स्टील का चम्मच मिल गया जो पूरा सेटअप खत्म हो चुका था, सिर्फ वाहिद चमचा मिल गया बेचारा। रेटिंग नहीं मिली उस हफ्ते की। चैनल से जवाब मिल गया, रेटिंग नहीं मिली। आतिफ साहब, ये बताएं कि आप एंकर हैं एक मकबूल प्रोग्राम के, लेकिन आपका सहाफत से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं। जुनैद भाई, बचपन में ही अखबार की खबरें घोल के पी जाता था। गली में जब वो चूरन चटनी वाला आता था तो वो अखबार पे चटनी रख के देता था। कुछ तो उंगली से खा ली, कुछ उसको चाटते रहे। यकीन करो, चटनी के साथ साथ सारी खबरें भी चाट जाता था। आपके तो सिर्फ जहन में है ना सहाफत, मेरे पेट में भी। आतिफ साहब, सहाफत पेट से नहीं, दिमाग से ही करनी चाहिए। तो भाई, अब मेरी बचपन की बात पकड़ के आपने भी इल्जाम तराशी शुरू कर दी है। एक तो ये बड़ा आसान काम हो गया हुआ है, एंकर के ऊपर इल्जाम तराशी लोगों का मशगला सा बन गया हुआ है। अगर आप संजीदगी से, कॉन्फिडेंस से बात कर रहे हैं तो लोग कहना शुरू हो जाते हैं कि यार ये क्या रस्तू बना हुआ है। अगर आप किसी की हमायत में बात कर दे जो बनती भी हो, दूसरी पार्टी वाले कहना शुरू हो जाते हैं भाई ये बिका हुआ है, ये इस पार्टी के आगे बिका हुआ है, पैसे पकड़े हुए हैं इसे। अच्छा। अब दूसरे दिन ही आप उस पार्टी के हक में कुछ बोल देंगे तो वो शुरू हो जाएंगे भाई ये तो है ही इंतहाई करप्ट। आपको पहले नहीं था मैं कहता, ये पैसे ले, ये बगैर बोलता ही नहीं। अब कहाँ जाए भाई? आप आज तक के अपने कैरियर से, इसका मतलब है, पूरी तरह मुतमईन है? नहीं जुनैद भाई, सितारों से आगे जहां और भी हैं। ये जो पॉलिटिकल शोज हैं ये तो महदूद से है ना, इल्जाम तराशी भी बहुत होती है। जैसे अभी आपने कह दिया कि भाई आपने हिजड़े बिठाए हुए थे, तो मैं चाह रहा हूं कि इस हदबंदी से निकलूं। मॉर्निंग शो में बड़ा मार्जिन। अच्छा। मॉर्निंग शो देखता हूँ तो बड़ी अट्रैक्शन है यार उसमें, मैं पागल हो जाता हूँ कि यार देखो ये क्या, कितना मजे का शो होता है। अब मॉर्निंग शो की तरफ जाना चाह रहा हूँ मैं। अच्छा। उसमें कोई हदबंदी नहीं है, कोई लिमिट नहीं है, आप जिसको मर्जी बुला सकते हैं। 4 तलाकशुदा खवातीन बिठा दें, हर वो खातून जिसका अपने खामन के साथ बड़ा अच्छा गुजारा हो रहा है, बड़ी मोहब्बत है, वो भी हांडी रोटी छोड़ के फौरन टीवी के आगे बैठ जाती है। हाय हाय बेचारी को तलाक हो गई, चुप कर जाओ, उतरे उधर देख तलाक हो गई। हाय 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 बेचारी कैसे जी तलाक हो गई, हाय देखो तो सही। फोन करना शुरू हो जाती हैं, नाइला टीवी लगाओ जल्दी से, नहीं 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 वो चैनल लगाओ वो जिसमें तलाक वाली खवातीन बैठी हुई है। स्यापा पड़ जाता है घरों में। हालांकि बाद में पता चलता है जो खवातीन तलाकशुदा बैठी हुई थी वो एक्ट्रेस थी। बल्कि यूं भी होता है कि एक आध खातून जो उनमें बैठी होती है उसकी शादी भी नहीं हुई होती। भाई शादी नहीं हुई तो तलाक मोहल्ले के जनरल स्टोर से ले लिए। मॉर्निंग शो मुझे सूट बड़ा करता है। मैंने वैसे भी आपको बड़ा अजीब लगेगा, पहले कब्रिस्तान में एक कब्र में खड़े होकर चिल्ला भी काटा हुआ है। अच्छा। हाँ, और ये काला जादू भी थोड़ा बहुत जानता हूँ। ये काला सूट पहनने का मुझे इतना शौक इसीलिए है। मुझे ये सांप पकड़ने वाला मंत्र भी आता है। हाँ, वो जो गुग्गे पीर ने जोड़ा हुआ है। इन बातों का मॉर्निंग शो से क्या ताल्लुक है? Exactly. मेरा ख्याल है ये सुबह लेट उठती है। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। यार मेरे एक सवाल का जवाब दो। जी जनाब, अपने पूरी दानश्वरी समेट के इकट्ठी करो पहले।
نہیں یہ تم نے تھوڑی بتائی ہے پوری، کافی اللہ کے فضل سے دانشوری ہے. پوری سنجیدگی کے ساتھ جواب دینا. جی بتائیں بتائیں. غور و فکر کے ساتھ جی تدبر کے ساتھ جی ہوش مندی کے ساتھ بتائیں جناب. ٹھیک ہے بغیر کسی جذباتیت کے. جی بتائیں. کیا تم یہ نہیں سمجھتے کہ ہمارے معاشرے میں ہم لوگ ضرورت سے زیادہ میں خاص طور پر زور دے کے کہہ رہا ہوں ضرورت سے زیادہ اولاد کے فیوچر کو اپنے سر پہ سوار کر لیتے ہیں؟ جی بتائیں. میرا سوال مکمل ہو چکا. نہیں میں تو شروع سے یہی کہہ رہا ہوں کہ بتائیں. میں یہ کب کہہ رہا ہوں کہ پوچھیں؟ ہاں ریوائنڈ کر کے دیکھ لو بے شک. میں تو کہہ رہا ہوں کہ بتائیں. میں نے کہا تھا سنجیدگی کے ساتھ جواب دو یار. نہیں ویسے بتائیں ذرا. دوبارہ سوال دہراؤں میں. کیا تمہارے خیال میں ہم لوگوں نے ضرورت سے زیادہ اولاد کا جو مستقبل ہے وہ اپنے سروں پہ سوار نہیں کر لیا، خط بنا لیا، obsession بنا لیا ہم نے، اور ہم یہ سمجھنے لگ گئے کہ ہم بچوں کی تقدیر کے مالک بن بیٹھے؟ بالکل. حالانکہ وہ کیا کہ وہ مالی دا کم پانی دینا پر مشکاں لاوے، مالک دا کم پھل پھول لانا لاوے یا نہ لاوے. ایک بات تو پھر وہی ہو گئی نا کہ ہمارا فرض صرف اتنا ہے کہ بچوں کو اپنی بہترین توجہ سے نوازیں اور جو ہم سے بن پڑتا ہے ہم کریں، لیکن اس کے بعد معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیں. مگر یار یہ بچوں کو تو چھوڑو، اب تو لوگوں کو دوتروں پوتروں کی بھی مصیبت پڑی ہوتی ہے، ان کے لیے بھی پلاننگیں کر رہے ہوتے ہیں، دولتیں اکٹھی کر رہے ہوتے ہیں، ان کی نوکریوں کے لیے بھاج نس کر رہے ہوتے ہیں، ان کی سفارشوں کے لیے دوڑ ہو رہی ہوتی ہے. حد ہو گئی. اور یقین کرو کہ میں نے اپنی زندگی میں بہت سے بااصول اور انتہائی پارسا لوگ دیکھے ہیں جو یعنی عام معمولات زندگی میں انتہائی بااصول واقع ہوتے ہیں اور کبھی کمپرومائز نہیں کرتے اپنے اصولوں پر، لیکن اولاد کا معاملہ جب آتا ہے ان کی سفارش، ان کی ملازمت، ان کی تعلیم کے جو مواقع ہیں اس موقع پر آ کر ان کے قدم جو ہیں وہ لڑکھڑا جاتے ہیں. وہ سفارش کا استعمال بھی کرتے ہیں، وہ ناجائز ذرائع بھی استعمال کرتے ہیں. اسی لیے مطلب ہم یہ بات نہیں کر رہے، یہ تو قرآن نے کہہ دیا نا اولاد اور مال فتنہ یعنی آزمائش ہیں. وہ تو یار ہمارے اسی قرآن شریف میں یہ بھی تو لکھا ہوا ہے نا کہ اپنے مخصوص رزق کو ناجائز طریقوں سے حاصل کر کے حرام مت کرو. جب اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں یہ فرما دیا کہ ہر شخص کا جو رزق ہے وہ مخصوص ہے، وہ اسے ملنا ہی ملنا ہے، تو پھر نجائز بھاجنا سے کس بات کی؟ اپنے ارد گرد ذرا نظر دوڑا کے دیکھو، کسی کرپٹ سرکاری ملازم سے بات کر کے دیکھو، کسی رشوت خور افسر سے اس کا نقطہ نظر معلوم کرنے کی کوشش کرو، یہ پوچھو کہ تمہیں کیا مجبوری ہے، کیوں رشوت لیتے ہو؟ اس کے پاس ایک ہی جواز ہے، جی بچوں کی خاطر. بچوں کی خاطر. اور اس سے پوچھو کہ تم نے فلاں سفارش کیوں کی تھی بچے کی ملازمت کے لیے، تو وہ کہہ دیتا ہے جی کہ فلاں نے بھی تو کی تھی، اگر میں نہ کرتا تو فلاں کا بچہ یہ نوکری لے جاتا، اور مجھ سے بچے کا رونا نہیں دیکھا جاتا. اور اب بھی ایسے لوگوں کی اکثریت ہو گئی ہوئی ہے، ورنہ تم بچپن میں ذرا غور کرو کہ ہمارے ارد گرد جو لوگ ہوتے تھے ان میں اکثریت ان لوگوں کی ہوتی تھی کہ وہ کہتے تھے اولاد کو کہ بھائی میں آپ کو بڑی محنت کر کے اچھی تعلیم دلواؤں گا، ضرور فکر نہ کرو، باقی آپ نے کیا کرنا ہے زندگی میں وہ اب آپ کا کام. اور ہماری اسی obsession نے ہمارے اندر ایک عجیب و غریب تبدیلی پیدا کر دی ہے کہ ہم لوگوں نے ذخیرہ اندوزی شروع کر دی ہے. مشکل سے اپنے لیے گھر بناتے ہیں، ابھی وہ مکمل ہوتا ہے تو اپنے بچوں کے لیے ایک ایک بچے کے لیے گھر بنانا شروع کر دیتے ہیں، بیٹی کے لیے پلاٹ خریدنا شروع کر دیتے ہیں، یعنی دور تک ہم پلاننگ شروع کر دیتے ہیں. اور ٹینشن ہی نہیں یہ تو ختم ہوتی، بچوں کا مستقبل تو پھر اس کا تو سفر ختم ہی نہیں نہ ہوتا. تم کسی بندے سے بات کر کے دیکھ لو جس کے پاس 10 لاکھ روپیہ وہ کہتا ہے یار یہ 10 لاکھ کیا ہوتا ہے بھائی، جس کے پاس 10 کروڑ ہے وہ کہتا ہے 10 کروڑ کیا ہوتا ہے جناب، جس کے پاس 10 ارب ہے وہ 10 ارب سے بھی نہیں لاج رہا، اس کا نہیں پیٹ پھول ہو رہا. یہ اسی طرح بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا سیاپا بندے کو شروع ہو جاتا ہے ذہن میں کہ بھائی کی 3 سال کا ہوا ہے اب کسی اچھے سکول میں داخل کرانا ہے، اس کے لیے وہ سفارشیں ڈھونڈتا پھرتا ہے. پھر اس کے بعد جب وہ آہستہ آہستہ امتحان دے دے کہ میٹرک پاس کرتا ہے اس کے بعد اچھے کالج کا سیاپا پڑ جاتا ہے، اچھے کالج کے بعد پھر اچھی یونیورسٹی کا سیاپا پڑ جاتا ہے، اس کے بعد پھر اس کی نوکری کے لیے سفارشیں بندہ ڈھونڈ رہا ہوتا ہے، نکال رہا ہوتا ہے کہ کوئی ایسا بندہ مل جائے نا جو اس کو 17ویں گریڈ کی ڈائریکٹ لگوا دینا کہیں نوکری. ہائے ہائے ہائے، وہ 17واں گریڈ مل جائے پھر اس کی ترقیوں کے لیے بندہ پیچھے پیچھے جا رہا ہوتا ہے. بالکل ایسے ہی ساری زندگی قبر میں جانے تک بندہ اولاد کی ٹینشن نہیں بھولتا، وہ ذہن میں لے کے پھر رہا ہے، اور جو آگے جا کے قبر میں ہونی ہے اس کی ٹینشن ہی نہیں ہمیں. اصل بات یہ اچھا یہ سارا کچھ پتہ کس خوف سے ہوتا ہے؟
सारी जिंदगी बंदा यही डरता रहता है कि यार औलाद कहीं मेरी मुझे ये ना कहे कि अब्बा तू साडे वास्ते की कीता है। ये बड़ा जबरदस्त मेरे point है। फलां दोस्त के बाप ने उनको देखो 3 कनाल की कोठी ले दी है, हमारे लिए तुमने 10 मरले का कार लिया हुआ है। या ये खौफ होता है कि बच्चा बड़ा होके कहेगा कि अब्बा जान आपका हाथ पड़ता था, यानी आपकी अप्रोच थी, लेकिन आपने मेरे लिए सिफारिश नहीं की, मेरा करियर नहीं बनाया। आपका हाथ पड़ता था। हाय हाय हाय, बंदा आगे से कहे कि बेटा हाथ तो मेरा डंडे को भी पड़ता है, अपनी मेहनत कर, निरा बैठ के अबे पढ़ना बीते लगाए रख। बिल्कुल सही। नाज़रीन, यहाँ में लेनी एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। अजीज साहब, बैतबाजी का मुकाबला शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बता दूं, जो भी आप दोनों में से ये मुकाबला हारेगा वो कल रात का खाना पूरे स्टाफ को खिलाएगा। ये हमारे प्रोड्यूसर इदरीस ने कहा है। ये अच्छी मुसीबत है, इसने खुद पका के खिलाना है, मेरी जेब पे बोझ पड़ेगा, लेकिन चलो मुझे फिर भी मंजूर है। अच्छा चलें फिर आज आपसे ही शुरू करते हैं। एक शेर है, आज ही मैंने पढ़ा है, बहुत मुझे पसंद आया, उसे पहला शेर समझ लो यार। ब्रदर ठीक है? ओके। जब भी डूबे तेरी यादों के भंवर में डूबे, जब भी डूबे तेरी यादों के भंवर में डूबे, ये वो दरिया है जो हमें पार न करना आया। तो इस कोतखाने में पढ़ना था तो 4 दिन लगा के तैराकी सीख लेनी थी। नो जुगतबाजी प्लीज, सीधे शेर पे आओ। अजीज साहब, आया अलिफ। अलफ जी? अलिफ यार, अलफ नहीं। नहीं, मैंने अलफ से सुनाना है, अलिफ से मैंने नहीं सुना। जल्दी करो, आप भी सर जल्दी करो। चलो सुनाए अजीज साहब। अब भी मीरा सालगिरह पे एक ही दावा करती है, सच्ची मेरी एज हुई है रातां कट के 16 बरस। चलो सब कुछ कबूल है, सब कुछ कबूल है। सीन? यस। हाँ। सबक जो याद करता हूं तो खुद को भूल जाता हूं, सबक जो याद करता हूं तो खुद को भूल जाता हूं, मज़ामीने मोहब्बत में किताब उल्टी हिसाब उल्टा। किताब उल्टी हिसाब उल्टा। अजीजी साहब, अलिफ। फिर अलिफ। नालायक स्टूडेंट यही बहाने लगाते। फिर अलफ है जी। हाँ जी। जी जी। अभी भी याद है 9वीं से चक्कर आने लगते थे, कभी जो पढ़ने बैठो और किताब उल्टो सफा पलटो। फजूल शेर है यार। पलटो। यार मेरे शेर को तुम फजूल कह देते हो, खुद तुम फजूल सा शेर भी ऐसे सुनाते हो जैसे तुमने कराकोली टोपी पहनी हुई है। मेरा ये फन है ना। अच्छा, आपके लिए वाओ है पलटो। वाओ जी, वाओ, जल्दी करें सर। वाओ, सबर करो। काउंटिंग शुरू कर दूं वाओ, वही बेबसी, वही बेकली, वही बंदशें, वही चाहतें, मैं अभी तलक ना समझ सका तू नसीब है कि निसाब है। निसाब है ये अजीजी साहब। ये अलिफ से सीधा ये लड़ बल्लड़ पावेगा बाबा कणक ले आवेगा। ये लड़ बल्लड़ नहीं है, वो भी अल्लड़ बल्लड़। वाह वाला अल्लड़ होगा, हमारा अल्लड़ था ही मेरा ये लड़, तो हम क्या करें। ये लड़ बल्लड़ पावेगा बाबा कणक ले आवेगा, भाभी पैके छटेगी 100 रुपया बटेगी। असल में इसको इस शेर पे इसलिए जेलसी हुई है कि यार शेर में इसने 100 भी बांट लिए। ले आवेगा सर, अलिफ आ गया। जल्दी से अलिफ से कर लें। अपने बालों की सफेदी पे सहम जाता हूँ, जिंदगी अब तेरी रफ्तार से डर लगता है। आहा, ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत। ये लड़ बल्लड़ पावेगा बाबा कणक ले आवेगा। बस करो, आप ज्यादा पढ़ते जा रहे हो। यार तुम्हारे अगर 2 शेरों के अखीर पे ये आ सकता है तो मैं एक शेर 2 दफा नहीं पढ़ सकता। बस करो, ऐसे पढ़ते जा रहे हो, चौड़े होते जा रहे हो। ये से बोलो जल्दी शेर। ये तेरा चिंची बहुत छेती उलट जाता है, ए ड्राइवर तेरी रफ्तार पे दुर फिटे मुंह। चलो जल्दी जल्दी करो। मुंह, नून, दुर फिटे मुंह। नाम अबर तू ही बता, तूने तो देखे होंगे कैसे होते हैं वो खत जिनके जवाब आते हैं। जवाब आते हैं, फिर आप में भी नून। नाम के बाद ना एक लफ्ज लिखा पेपर में, वो सवाल आए नहीं जिनके जवाब आते थे ठीक। ये देखो क्या कर रहा है। तुम सच बताओ, शेर पूरा नहीं बहुत हुआ। अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। काफ, मैंने तुम्हें भागने नहीं देना। मेरा कौन सा जोर लग रहा है, बढ़ाई जाऊंगा इसी तरह। काफ ना, बिल्कुल काफ। बिल्कुल काफ। खड़ा हूँ रेत पे,
खड़ा हूँ रेत पे कागज की कश्तियां लेकर, मिला है हुक्म के दरिया को पार करना है। ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत। ये हाँ जल्दी करो। वो तो है या लड़ पावेगा बाबा कर अब मैं सेगमेंट खत्म कर दूंगा, फिर जल्दी करो। यार ये कानून तो नहीं है ना कि एक शेर आप 2-3 दफा नहीं अच्छा सुना अच्छा, हाँ जी है। कानून दान साहब। ये गया ऐसे गया वैसे गया कैसे गया, बाइक वाला यूं गया फिर धूं गया फिर ठा धड़म। धड़म मीम सर, जल्दी से मीम सुना दे। मैं तो उस वक्त से डरता हूँ कि वो पूछ न ले, मैं तो उस वक्त से डरता हूँ कि वो पूछ न ले, ये अगर जब्त का आंसू है तो टपका कैसे। कैसे ये अजीजी साहब, जल्दी से ये लड़ पावेगा बाबा कड़कले आवेगा, बाबी बह के छटेगी 100 रुपया। बस करो। मिलेंगे एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। ले लो जी, खाने के पैसे ले लो। आपने खिलाना है अजीजी साहब। मेरे ये लड़ ने तो काम पूरा रखा है। वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा है कि कोयले का कारोबार करते हैं हाथ तो काले होंगे। मैं सदके जाऊं मुर्शद, हाय 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 हाय, मुर्शद कोयले का कारोबार, कोयले का टाल खोल लिए। मेरा ख्याल है मेरे मुर्शद भी नवीद कमर से मायूस हो गए। उनको ये पता चल गया इस मुल्क में बत्ती बुत्ती कोई नहीं आनी, अब कोयले के कारोबार में ही प्रॉफिट है, वही करते हैं। यार तुम्हारे मुर्शद का मतलब है यहाँ पगड़ी उछलती है, इसे मैखाना कहते हैं, उन्हें पता है कि ये सियासत का बाजार है। अच्छा, मैं तो एकदम डर गया था। मैंने कहा या अल्लाह, मेरे मुर्शद इतने वजी खूबसूरत वेल ड्रेस आदमी कहाँ तो तिसलूका पहन के कोड़े वाले कंडे पे खड़े होंगे। मेरा ख्याल है मेरे मुर्शिद ने कहा कोला यानी कम हेयर, जिसे इंग्लिश में कहते हैं, मफामती पॉलिसी। अच्छा यार ये तुम्हारा अच्छा ठीक नहीं है भाई, या ये अपना अच्छा ठीक कराओ या वापस ले लो। मैं सदके जाऊं। रहमान मलिक का कहना है कि कराची में भत्ता खोरी का मसला 5 दिन में हल हो जाएगा। 5 दिन में? जी मलिक साहब ने बड़ी पिन पॉइंटेड डेडलाइन दी है। 5 दिन में पत्ताखोरी खत्म। मलिक साहब किसी से सुन लिया होगा ये दुनिया 4 दिन की है, किसी से सुन लिया होगा ये दुनिया 4 दिन की है, किसी से सुन लिया होगा ये दुनिया 4 दिन की है, किसी से सुन लिया होगा ये दुनिया 4 दिन की है। अजीजी साहब खबर पे तबसरा करना है। ये तबसरा ही कर रहा था और मैं कढ़ाई कर रहा था। लाजी रहमान मलिक साहब, अगर कराची में पत्ताखोरी अब 5 दिन में खत्म ना हुई तो मैंने जितनी भी अपने दिल में आपके लिए जुगतें दबाई हुई है ना, वो मैंने 6वें दिन कर देनी। दबाई हुई। हाँ, मैंने 6वें दिन कह देना कि मलिक साहब जैसे बंदे जिस स्टैंड पे बैठे हों उसे ही काट रहे होते हैं, और नीचे वाले बंदों को कह रहे होते हैं पीछे हट जाओ, स्टैंड डिग पड़ा जी। बंदा पूछे आप भी उसी स्टैंड पे बैठे हुए हैं, आप कौन सा तकाफ पे बैठे हुए हैं? मैं ये भी कहूंगा कि इस तरह के बंदे 6 समोसे लेके जाए ना तो वापस आके समोसियों वाले को छुरी मार देते कि भाई जी 2 समोसे इसने कीमा ही कोई नहीं सी। पास से कुछ सियाना बंदा बताता है कि यार उसको किस लिए मार दिया, वो बाकी 4 समोसे 2 समोसों का कीमा खा गए होंगे। इस तरह के बंदे जानवर बेचने वाली मार्केट के बाहर खड़े होते हैं। कोई बंदा अंदर से बिल्ली खरीद के लाए तो एवं ही कह देते हैं खरीद लाइए तू, इन्हें अंडे तो नहीं देने। बंदा पूछे बिल्ली ने बेकरी डाली हुई है। इस तरह के इलेक्ट्रीशियन सारी पौड़ी चढ़ते हैं बेचारे बत्ती ठीक करने के लिए, फिर वापस आके बंदे को कहते हैं मेरा उस्ताद नूं लेके आओ। इस तरह के बंदे इतने भोले बादशाह होते हैं, मदारी के मजमे में 6 घंटे खड़े रहते हैं और 6 घंटे बाद साथ वाले को कहते हैं मैं कल भी 8 घंटे खलोता रहा, इन्हें टोपी च कबूतर कोई नहीं कढ़ना। अजीजा मलिक साहब ने एक उम्मीद अफजा बात की है और आप उनका मजाक उड़ा रहे हैं। नहीं, मैं मजाक, अल्लाह माफ करे, मेरी जुर्रत है। 5 दिन में खत्म हो गई पत्ताखोरी तो फिर ये सारी जुगतें मुझे कर देना। चले अजीज साहब अगली खबर सुन लें।
जापान में जंग अजीम के बाद पहली बार एलानिया लोड शेडिंग, बिजली के नरखों में भी इजाफे का ऐलान। जापान में? जी नहीं, ये नहीं हो सकता। जापान में नहीं लोड शेडिंग हो सकती। क्यों? ये मेरा ख्याल है जो हमारे हुक्मरान है ना, इनको अब बेचारों को फिक्र पड़ गई है कि बिजली बुजली तो हमने कहीं से को पैदा नहीं करनी। ये अब जितने पैसे बिजली पे लगाने थे ना, वो जाकर लगाते हैं बाहरले मुल्कों में। उनको कहते हैं कि भाई जी पैसे रख लो, 5 मिनट के लिए लोड शेडिंग कर दो बस। यार बस हमारे अखबारों में खबर लगेगी फिर चालू कर देना, तुम्हारी मेहरबानी है यार, जाने दो। हाँ, इस तरह ये आवाम को तसल्ली दे लेंगे ना। जैसे किसी का पुत्र फेल हो जाए तो वो उसको मार रहा हो तो पास से मां नहीं कह देती, हाय हकातली मारन दे ए फेल हो गया तो फिर की हो, देखो डॉक्टर सलीम साहब का मुंडा भी तो फेल हो गया। ये भला क्यों इतनी जोर से ऐसा है? इसका नाम जुनैद सलीम है ना। यार वैसे जापान में अगर लोड शेडिंग शुरू हो गई तो उधर भी फिर जब बत्ती आएगी या जाएगी तो गली मोहल्लों में से आवाज़ें आया करेगी, चोपर मोको ओ पीको चमो लो फिर पोको मोको। बैंकॉक में एक ख्वाजा सरा ने महकमा पुलिस में मुलाजमत के लिए अपनी दरखास्त मुस्तरद होने पर अदालत से रजू कर लिया। ओ भाई थाईलैंड का हिजड़ा है। सॉरी मिलोड 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 उनसन लाडियां भी नहीं करन दियो मिलोड। देखो तो सही सा नल की कर रही है थाईलैंड दी हुकूमत। अगर पुलिस च बंदे भर्ती हो सकते ने, औरतां भर्ती हो सकदियां ने, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮੌਤ ਪਈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨੱਚ ਨੱਚ ਕੇ ਧਰਤੀ ਹਿਲਾ ਸਕਨੇ ਆ ਤੇ ਭਰਤੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ? ਮੀਲੋਡ ਮੀਲੋਡ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਭਰਤੀ ਤੇ ਕਰੋ। ਥਾਣੇ 'ਚ ਨਾ ਛਿੱਤਰ ਦੀ ਲੋੜ ਪਏਗੀ ਤੇ ਨਾ ਹੱਥ ਕੜੀ ਦੀ, ਨਾ ਫਰਨੀਚਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਹਵਾਲਾਤ ਬਣਾਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਮੀਲੋਡ, ਛਿੱਤਰ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਅਸਾਂ ਢੋਲਕੀ ਰਖਾ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਹੱਥ ਕੜੀ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੁਜਰਮ ਨੂੰ ਦੁਪੱਟਾ ਬੰਨ ਕੇ ਲੈ ਆਣਾ ਕਰਨਾ। एक चांस ते दे के वेखो मीलोड, दियो चांस मैंने नहीं पता। सानू भर्ती ते करो पुलिस च, दूजी पुलिस दे ते अगे लग के मुजरम नसते ने ते जे साडे पिछे ना मुजरम नसे ते तां कहना मीलोड सानू ते तफ्तीश करन दी भी लोड़ नहीं पैनी। जे मैं मुलजम दी अखां च अखां पा के ना दस दियां कि मुजरम कौन है ते मेरा नाम अगो तो नगो को पत्ती ना लेना। ਮਿਲਾੜ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੋਂ ਹੱਸਣ ਡੇ ਹੋ, ਸਾਡੀ ਰੋਜ਼ੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਭਰਤੀ ਤੇ ਕਰੋ ਸਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ 'ਚ, ਰਿਸ਼ਵਤ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕੋਵੇਲ ਦੇ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਮਿਲਾੜ ਜਰਾ ਸੋਚੋ ਤੇ ਸਹੀ, 3 ਫੁੱਲ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਤੇ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਵਾਲਾਂ 'ਚ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਮੈਂ ਕਰਨ ਡਈ ਹੋਵਾਂ। ਮੈਂ ਛੱਜ ਪਤਾਸੇ ਵੰਡਾ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੀ ਕਰ ਲਿਆ ਮਾਹੀ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਛੱਜ ਪਤਾਸੇ ਵੰਡਾ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੀ ਕਰ ਲਿਆ ਮਾਹੀ ਨੂੰ। ਲੁੱਡੀ ਹੈ ਜਮਾਲੋ ਪਾਓ ਲੁੱਡੀ ਹੈ ਜਮਾਲੋ ਨੀ ਲੁੱਡੀ ਹੈ ਜਮਾਲੋ ਪਾਓ लुटी। नाज़रीन ये था आज का हस्बहाल। खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफिज। मिलाड ਹੁਣ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਲੁੱਡੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਵਹਾਤੀਆਂ ਨੇ, ਕਰੋ ਆਰਡਰ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ।